की हाल चाल दोस्तों। और एक बारी दोबारा तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ रूबरू हैगे हैं और इस पार्ट 2 ਦੇ ਅਸੀਂ स्पैसीफिकली एक सब्जेक्ट के उपर एक टॉपिक के उपर गल करांगे। और अज का साडा टॉपिक होएगा कि लोगों तक ये बिजनेस किस तरीके दे नाल पहुँचाया जा सकता है, किवें आपां इस बिजनेस प्लान नूं लोगों तक लैके जाइए। इस टॉपिक के उपर आपां स्पैसीफिकली गल करांगे। पर उस तो पहला दोस्तों देखो, मैं तुहानूं 9 कोर स्टैप्स की गल की सी। 9 स्टैप्स ने जिहड़े कि सानूं कामयाबी वाल लैके जाते हैं। दोबारा रिवाइज करा देना तुहानूं। पहला स्टैप सीगा कि आपां किताब पढ़ीए, 10-15 मिनट CD सुनीए, मीटिंग सैमीनार अटेंड करिए। ये तिन्ने पॉइंट्स तुहानूं मोटिवेट करते हैं। फिर 3 पॉइंट्स जिहदे नाल साडा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि प्रोडक्टां की मूवमेंट नाल बढ़ना है बिजनेस वॉल्यूम। 100% प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए, आप रिटेलिंग करिए और नाल शो का प्लान करिए, लोगों तक ये बिजनेस प्लान लैके जाइए ताकि साडे नैटवर्क के विच लोग आउण। उस टॉपिक की आप गल करांगे। फिर 3 स्टैप्स की आप गल की सी, अकाउंटेबिलिटी, टीचेबिलिटी एंड कम्यूनीकेशन, ताकि आप इस बिजनेस को बहुत वधिया तरीके नाल कर सकीए। तो आप STP की गल करांगे, शो का प्लान। तुहानूं पता है वैसे STP के काफ़ी जिहड़ियां एब्रीवेशनस बन सकदियां ने। STP नूं आपां शो का प्लान भी कहने हैं। STP का मतलब होता है शेयर द प्रोडक्ट्स, शेयर द प्रेजेंटेशन, शेयर द पैशन, तुहाडा जुनून दिखाओ लोगों को, एंड स्टफ द पॉकेट, जेबां च पैसे भी तो पाने हैं। तो ये सारी गल्लां आपां करांगे। पर बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट माई वाइफ, और वो अपने लेडीज़ परसपैक्टिव नाल इहदे उपर अगर कुछ गल करना चाहो। सो प्लीज़ हेल्प मी वेलकम वंस अगेन परमिंदर। मेरा इस बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MBA ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਆਈ। ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ज़्यादा नॉलेज होंदी सी प्रोडक्ट्स की, बट असी यूज़ करके उस नॉलेज नू क्रिएट किया, किस तरह इसनू यूज़ करना है, किस तरह पर कॉस्ट सस्ते पैंदे नेगे, सारे प्रोडक्ट्स की थोरो जानकारी लीती। तो फिर हौली हौली ट्रेनिंग होने लग गई। ट्रेनिंग जाके सानू कॉस्ट कंपैरिजन का पता लग गया, तो सानू प्रोडक्ट्स बारे जानकारी होने लगी। तो प्रोडक्ट्स के विच असी मास्टरी कर ली। मास्टरी करके असी प्रोडक्ट्स नू लोकां दे नाल शेयर करना शुरू किया। साडियां 5 रेंज दे विच साडे प्रोडक्ट्स आउंदे ने। सब तो पहला होम केयर के प्रोडक्ट्स नेगे। असी अपने घर दे विच सारे एक्सपरांट क्वालिटी जिहड़े एक्सपरांट पे सीगे उन्होंने सब चेंज किया। सारे MBA के प्रोडक्ट्स नू डिस्पले किया, MBA के प्रोडक्ट्स नू यूज़ करना शुरू किया। फिर उस तो बाद पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स नू यूज़ करना शुरू किया, चाहे वो बॉडी शैंपू सी, बॉडी लोशन सीगा, सैटनिंग शैंपू सी, सैटनिंग की पूरी रेंज है। हुण उसनू असी यूज़ करके उसका विश्वास पैदा किया कि प्रोडक्ट वाकई बहुत वधिया ने। फिर साडी 3rd रेंज आ जाती है हेल्थ केयर की। हेल्थ के विच असी हेल्थ के रिलेटिड प्रोडक्ट्स के नाल ज़्यादा डील करते हैं। उहदे विच जिन्नी भी हेल्थ की रेंज है उस प्रोडक्ट की सारी नॉलेज लीती। फिर उस तो बाद 4th रेंज है आर्टिस्टी की। आर्टिस्टी ब्रांड खुद यूज़ किया, फिर उसकी यूज़ करके वो फायदे सानू नज़र आए, फिर लोगों के नाल शेयर करने शुरू किए। फिर हुण कुकवेयर रेंज आ गई है। कुकवेयर में असी खुद आप यूज़ करके जीरो ऑयल के खाना तैयार होंदा है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ की फायदे ने उस प्रोडक्ट्स के यूज़ करके, तो ਉਹਦਾ असी जानकारी लीती, उन्होंने यूज़ किया, फिर लोगों के नाल उन्होंने शेयर किया। फिर एटमोसफेयर ड्राइव आ जाता है, वो असी अपनी कार दे विच लगाया। सानू बाहर के तापमान का तो कार च बैठे ਉਹਦੇ एटमोसफेयर का पता चलता है। फिर असी अपनी रूम दे विच रूम मिनी नू यूज़ किया, तो वो सानू फायदे नज़र आए। प्रोडक्ट्स बहुत वधिया ने, इन्हों यूज़ करके असी बहुत फायदे लै सकते हैं। फिर सैकेंड आ जाता है शो द प्लान। जो तुसी ध्यान दे नाल देखो कि
ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਫਰੀडम ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋ ਚਾਹੇ ਜੈਂਟਸ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੈਲ ਡਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਈਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਲੇਡੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪਲਾਨ ਦੇਖੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋਗੇ, ਫਸਟ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਡੈਮੋ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਜਦੋਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੇਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡੈਮੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇਗੀਆਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮੋ ਕਰੋ। ਡੈਮੋ ਕਿਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਸ਼-ਪੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਾਵਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡੈਮੋ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡੈਮੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਸਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿਓ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਵੈਲਥ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਡ੍ਰੀਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਿਓ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੋ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਲੇਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਫ ਵਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਔਸਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਿਲਡ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਪਲਾਈਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਓਕੇ, ਔਸਮ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਪਲ
ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ MES ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰੂਤੀ 800 ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਬੜੀ ਅਨਸੇਫ ਜੀ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ। 150 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਈਏ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਈਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਈਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਈਏ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਲੋਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਟੀਚ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗਾਰਡਨ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੌਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢਾਂ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲੌਨ ਹੈਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਈਵਨਿੰਗ ਵਾਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਨਾਟ ਜੁਆਇਨ ਦਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫॉर योर ਰੀਜ਼ਨ, ਦੇ ਵਿਲ ਜੁਆਇਨ ਫॉर देयर ਰੀਜ਼ਨ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਲਿਸਨ ਮੋਰ, ਸਪੀਕ ਲੈਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 1-on-1 ਪਲਾਨ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1-on-1 ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਓਪਨ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਕੈਨ ਕਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਓ। ਬਟ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜੇ 1-on-1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1-on-1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਡ੍ਰੀਮਸ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਡੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਵਿਦ ਐਨ ਆਵਰ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡੈਮੋ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਪਲਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਟ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਡਰੈਸ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਜਦੋਂ 1-on-1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਾਈ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਕੋਟ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਡੀਸੈਂਟ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਥੋੜੀ ਫਾਰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਕੈਜੂਅਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਦਤ ਬਣਾਓ। ਵੈਸੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਬਟ ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਹੈਬਿਟ ਟੂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਸਮਥਿੰਗ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋਗੇ।
ਛੇਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਲਾਨ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਵੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਪੈਰਲਲ ਬੈਠਣ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ ਪੈਰਲਲ ਬੈਠਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਔਰ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਟਾਈਮ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਮੂਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬ੍ਰਿਟ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਡੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1-on-1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਔਰ ਡੈਮੋ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਵਿਦਆਊਟ ਡੈਮੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਅਧੂਰਾ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਡਸ, ਉਹਦੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਬਹਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਬੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ। ਹੋਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੋਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੁੜਗੋਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਲਿੰਗ ਕਰਾਓ ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਪੰਕਚੁਅਲ ਖੁਦ ਵੀ ਰਹੋ, ਆਓ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਸਟ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਲਾਓ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗੇਨ ਡਰੈਸ ਵਧੀਆ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਟਾਈ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕੈਜੂਅਲਸ ਇਨਫ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਓ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਡੈਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਪਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਡੈਮੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਟਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੂ ਚੂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਅਵੋਇਡ ਹੋਣ, ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਅਲੱਗ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਟੀਵੀ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਚਨ ਅਗਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਸੀਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਓ। ਅਗੇਨ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡ੍ਰੀਮਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡ੍ਰੀਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਓ। ਕੁਝ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ PDF ਫਾਈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੁੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਫੋਲੋ ਅਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਿਨ 48 ਆਵਰਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਰਵ ਕਰੋ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਰਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਮਿੰਟਸ ਪਹਿਲਾਂ, 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਫਰੰਟ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਦੇਅਰ ਫਰੋਮ ਐਵਰੀ ਵਾਕ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਜੌਬ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਬ੍ਰਿਟ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਦੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਅਗੇਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗੇਨ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
हर चीज़ अपने अपलाइन के उपर डिपेंड ना रखो, प्लान अपना आप दिखाओ, डू इट योरसेल्फ। कोई गल नहीं, 20 प्लान दिखाओगे 21वां बड़ा वधिया होगा, बट 21वां कदे पहले नंबर तो नहीं आऊगा, 20 दिखाओगे तो 21वां आऊगा। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਓ, डिपेंड ये नहीं करता कि कौन प्लान दिखा रहा है, किहो जिहा वधिया दिखा रहा है, डिपेंड ये कर रहा है कि प्लान देखने वाले बंदे के कितने ड्रीम्स ने, है ना। ठीक है, हमारा साडा जिहड़ा प्लान है वो प्रोफैशनल होना चाहिए है, साडे प्लान दे विच सानू सूझबूझ होनी चाहिए है, बड़े प्रोफैशनल ढंग नाल डैमोस्ट्रेशन करनी है, बट नाल दी नाल बंदा वो डायमंड नहीं जाता जिहड़ा वधिया प्लान दिखाउंदा। मेरी गल्लां नूं ध्यान रखो, बंदा वो डायमंड जाता जिहड़ा ज़्यादा प्लान दिखाउंदा। और मैं इहदे ते एक स्टैप अगे वधदा कि जे तुसीं ज़्यादा प्लान दिखाउने हो और वधिया दिखाउने हो तो वो सब तो पहले डायमंड जाता है। तो प्लान प्रोफैशनल भी होना चाहिए, वधिया भी होना चाहिए, कंटेंट्स भी वधिया होने चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली ज़्यादा प्लान्स दिखाओ। इनू कहते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना, लॉ ऑफ एवरेज। जिन्ने ज़्यादा प्लान दिखाओगे वो पिछों ही बंदे निकलने, है ना। जिन्हें ना करनी है दोस्तों उन्होंने ना ही करनी है ना। ये घबराने वाली गल नहीं, नो का मतलब होता है न्यू अपॉर्चुनिटी, अगे मूव करो, कोई गल नहीं। हर बंदा हर काम कर दे एक जरूरी थोड़ी है, हर बंदा MBA ज्वाइन कर ले जरूरी थोड़ी है। मैं किसी को भी प्लान दिखाया और वो डायमंड बन गया जी, है ना, और सारे ही डायमंड तुरे फिरते है जी MBA दे विच। मैं किसी को धोबी को कहा कि मेरी प्रैस कर दे, कहता मैं तो डायमंड बन गया। मैं किसी टीचर को कहा मेरे बच्चे की ट्यूशन रख ला, कहता मैं तो डायमंड बन गया। मैं डॉक्टर को कहा कि मैं थोड़ा जिहा ढिला आएगा, कहता मैं तो डायमंड बन गया। ऐसा नहीं होता दोस्तों, हर बंदे ने अपना अपना काम, परमात्मा ने सब की बैलेंस बना के रखा हुआ है, सब की ड्यूटी दी हुई है। आपां लभणे, आपां डायमंड्स लभणे, डायमंड लभणे, लीडर्स लभणे किवें मिलणगे? किसी के मत्थे ते तां लिखिया नहीं हैगा कि मैं डायमंड है जी, मैनू आके प्लान दिखाओ। आपां की करना हैगा? प्लान प्लान प्लान, STP STP, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। हौली हौली अपने प्लान दे विच कोशिश करनी हैगी कि असी परफेक्ट होइए। उहदे विच परफेक्ट तो कोई भी नहीं हुंदा, मतलब थोड़ी प्रोफैशनलिज्म लैके आइए, लोगों को अट्रैक्ट करना, लोगों को इन्फ्लुएंस दे विच लेना, लोगों को नॉलेज ट्रांसफर करनी। बिल ब्रिट कहते हैगे है, बिल ब्रिट साडे महागुरु ने, बिल ब्रिट कहते हैगे है कि पीपल टेक डिसीजन ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू दैम, एंड हु विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन? वी विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। तो आपां किस तरीके की इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड करते हैं, उहदे ते बंदा डिसीजन लैंदा है। कई बंदे कहते यार बंदे बड़े नेगेटिव ने, नोबडी इज नेगेटिव, दे आर मिस इनफॉर्म्ड। वो नेगेटिव नहीं है, वो मिस इनफॉर्म्ड ने, और उन्होंने प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप ही देनी है दोस्तों। तो इस तरीके के प्लान दिखाओ, ज़्यादा प्लान दिखाओ, ज़्यादा लोगों के विचरो, और वो दिन दूर नहीं है जिदन तुसी भी इत्थे बोल रहे होंगे एज ए ब्रांड न्यू डायमंड वर्ल्ड बीचेस के उपर आप ऐश करांगे, अपने सारे सपने पूरे करांगे, वड्डिया गड्डियां ड्राइव करांगे वर्ल्ड बीचेस के उपर और माउंटेन टॉप्स के उपर, जिते एग्जॉटिक प्लेसिस ने दुनिया दियाँ, उत्थे आप इकट्ठे घूम रहे होवांगे दोस्तों। वो दिन दूर नहीं हैगा जदों कि फ्रीडम होएगी टाइम की, वेले भी होवांगे और करोड़ों रुपए की आमदन भी होएगी। साडे बच्चे साडे ते मान करनगे, गूगल के उपर तुहाडा नाम जदों टाइप किया जाएगा तो नाल ही तुहाडा पूरा प्रोफाइल आ जाएगा, इन्नी नेम फेम होएगी तुहाडी। एंड इफ वी कैन डू इट, ए नॉर्मल कपल, मैं ते साडी वाइफ एक नॉर्मल जे ढंग नाल इस बिजनेस को स्टार्ट करके इस मुकाम के उपर डायमंड मुकाम ते पहुंच सकते हैं। तो मेरे वीरों आप सारे जाने पहुंच सकते हैं, और पंजाबी तो पूरी दुनिया के विच छाए हुए ने अपनी मेहनत करके। वी आर द हार्ड वर्कर्स, वी आर द वॉरियर्स एंड वट नॉट दोस्तों, वी आर द सर्वर्स, वी आर द ग्रेट सर्वर्स इन दिस वर्ल्ड। तो आप जे असी कर सकते हैं तो तुसीं सारे कर सकते हो। साडी इच्छा हैगी है कि सब तो ज़्यादा डायमंड इंडिया के विच पंजाब के विचों जाण और आप दुनिया के उपर छा जाइए। थैंक यू सो मच एंड गो डायमंड।